10ਵੀਂ तो बाद की करना, 12ਵੀਂ तो बाद की करना, कॉलेज की पढ़ाई तो बाद किनों पुछो आईलैट्स करना जी बाहर जाना जी। सो ये ज़्यादातर रुझान बन गया तो उस रुझान के चक्कर च पंजाब चों जवानी वड्डी गिणती बाहर जा रही है। चंगे बच्चे जिहड़े चंगी अंग्रेजी भी जानते हैं है ना, वो बावजूद भी मतलब कि वो आईलैट्स वाली दुकानों से फीसां भरने मजबूर ने, जां लोग जमीनां बेचण लई मजबूर ने। वो बराबर के 4 पेपर होर सामने लिआंदे गए ने कि जेकर तुसीं आह 4 पेपरां दे विच अंग्रेजी लिखनी, अंग्रेजी पढ़नी, अंग्रेजी बोलनी, अंग्रेजी सुन के समझनी, ये 4 चीज़ां थोड़ी जी आउंदियां ने, तो उहे जिहा फिर आईलैट्स की बजाय कोई होर पेपर है, वो 4 पेपरों चों एक पेपर भी जो क्लीयर करके तां भी तुसीं जा सकदे हो। एक तरह नाल ये कह लईए कि विद्यार्थियों लिए आसान हो गया जी। एक ये कह लीए कि कनेडा ने होर तरीका लभ लिया विद्यार्थियों को बुलाउण दा, क्योंकि इहदे नाल कनेडा नूं तां आर्थिक फायदा बहुत हुंदा, पैसा इत्थों जा रहा हुण उत्थे। अगे साडे बजुर्ग गए सी तां काम करने जाते सी, परिवार इधर सी, वो उत्थे कमाउंदे सी, बचतां करदे सी, पैसा इधर नूं भेजदे सी। हुण असीं जवाक बाਅद चों जांदा, पहलां पैसे चले जांदे। ये टेस्ट एक आ गया कि जे तुसीं आईलैट्स लई तां PTE कर लो, PTE एडमिट वो टेस्ट है जी, है ना, अकैडमिक लैवल का। फिर वो तरह ही CAEL ये टेस्ट कर लो तां भी तुसीं जा सकते हो कनेडा। इस तरह टोफल IBT टेस्ट है एक, टोफल पहला भी काफ़ी चर्चा च रहा, वैसे टोफल IBT ये टेस्ट भी क्लीयर करके कनेडा जा सकते हो। इस तरह चौथा है जी CELP IP जर्नल। ये 4 पेपरों जो जेकर कोई एक पेपर भी जवाब कर लवे, या 5वां जिवें आईलैट्स है वो कर लवे, तो विद्यार्थी बाहर जा सकते हैं। सो इसलिए एक नवा राह खुले। उधर किसानों ने अल्टीमेटम देता सी, महापंचायत बुला ली सी, खाप नाल आ गई सी, पर उन्होंने बिना दसे ही अमित शाह के घरे चले गए, है ना। फिर आके भी नहीं जानकारी कोई खुल के साझी की थी, वो भी इधर उधरों पता लग रहा। फिर अनुराग ठाकर नाल मीटिंग तय होगी। सो इसलिए इतों स्पष्ट हो गया कि लगभग पहलवानों का अंदोलन तो मुक गया, तो वो सरकारी दबाव नाल, सरकारी नीति नाल, राजनीतिक चाल नाल डरा के धमका के किहड़ा हथियार वरत्या, क्योंकि राजनीति ने अपने सारे हथियार चलाने होंगे, वो अगले काम तो पिछले किन्ने दिनों तो, चाहे वो गंगा के किनारे गए मैडल बहाउण, वो नाबालिग बच्ची का परिवार नाल नहीं आया। फिर अचानक वो संपर्क चों बाहर हो गया, फिर उन्होंने लोकेशन नहीं पता किसी को कित्थे ने हैं। फिर रौला पै गया जी कि वो कनाट प्लेस थाने चले गए जी, उन्होंने अपनी FIR वापस ले ली। फिर रौला पै गया नहीं जी वो तो अदालत पहुँच गए जी, पुलिस ने अदालत पहुँच के उन्होंने बयान कराते जी। फिर बजरंग पुनिया उन्होंने आ गया कि नहीं अजिहा कुछ नहीं होया जी, है ना, वो साडे संपर्क ने जी, कोई किसी ने FIR वापस नहीं ली, प्यो कहना मैं कुछ नहीं बोलना। तो पर हुण सारियां परतां खुल गई। इधर उस बच्ची का परिवार कहते जी 5 जून को मामला निबेड़िया है। अज आप जो गल कर रहे हैं 8 जून, 5 जून को वो बापू ने तो वो बच्ची ने जाके अपने बयान वापस ले लिया कि असी जी कोई छेड़छाड़ के दोष नहीं सी जी, ये साडा तो मामला ही सिर्फ भेदभाव का। वो भी ये कि ट्रायल के धोखा हो गया जी, वो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया सी जी, वो नहीं। पर दूसरे पासे तो बापू कहता कि मैं प्यो हाँ एक धी का, मैं गरीब परिवार तो है ना, मैनू भी डर लगता है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे ने, है ना। सो डिप्रैशन च है मेरा टब्बर, मेरी बच्ची डिप्रैशन च है। सो ये सारे बोल संकेत करते हैं कि उन्होंने किस कदर की डराया गया, की भरमाया गया, की धमकाया गया, की पलोस लिया गया, किहड़े हथियार नाल उन्होंने इत्थे तक लिया गया। सत श्री अकाल, ग्लोबल पंजाब टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जतिंद्र कौर। डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम दे विच अक्सर वड्डियां खबरां ते चर्चा की जाती है। वड्डियां खबरां चाहे पंजाब दे नाल संबंधित होण जां फिर देशां विदेशां दे नाल संबंधित होण, इन्हां खबरां ते चर्चा करन दे लई हर वार दी तरह स्टूडियो विच मेरे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा जनार्थल जी। सब तो पहला प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। स्वागत है सर तुहाडा प्रोग्राम डिस्कशन पॉइंट। शुक्रिया जतिंद्र जी, सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीपक जी, डिस्कशन पॉइंट प्रोग्राम की शुरुआत वड्डी खबर तो कर लैने आ। आपां काफ़ी बार इस प्रोग्राम दे विच चर्चा कर चुके हैं कि भारत दे विचों भी ज़्यादातर पंजाब तो जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ वो विदेशों का रुख कर रही है। आईलैट्स करते हैं, उस तो बाद वो कैनेडा अमरीका वर्गे देशों का रुख करते हैं। पर हुण जानकारी मिल रही है कि विदेश जाने लई आईलैट्स जरूरी नहीं है, तो फिर होर की जरूरी है? हाँ बिल्कुल जी, कई मुल्कों के वक्-वक् तरह के टैसट ने। उस तरह
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਲੈਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ 4 ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਉਹ 4 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਵਾਂਗ ਹੋਰ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ IRCC ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਹ ਪੇਪਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੀ। PTE ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ PTE ਕਰ ਲਓ। PT ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ CAEL ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ TOEFL IBT ਟੈਸਟ ਹੈ ਇੱਕ, TOEFL ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ। TOEFL IBT ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਹੈ ਜੀ CELP IP ਜਰਨਲ। ਇਹ 4 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ 5ਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੈਂਕਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6+ ਬੈਂਡ ਲਓ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PTE ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 60 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ 100 ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਲਓ 60। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CAEL ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ 60 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ TOEFL IBT ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 'ਚ 83 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ CELP IP ਜਰਨਲ ਹੈ 7 ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਮੰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਰਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਉਹ ਸਥਗਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ
ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਮੀਰੀ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਖਾਪ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ है ना। फिर आके भी नहीं जानकारी कोई खुल के साझी की थी, वो भी इधर उधरों पता लग रहा। फिर अनुराग ठाकर नाल मीटिंग तय होगी। सो इसलिए इत्थों स्पष्ट हो गया कि लगभग पहलवानां दा अंदोलन तां मुक गया जी, ते वो सरकारी दबाव नाल, सरकारी नीति नाल, राजनीतिक चाल नाल डरा के धमका के किहड़ा हथियार वरतिया, क्योंकि राजनीति ने अपने सारे हथियार चलाने हुंदे ने, वो च अगले कामयाब हो गए। हुण जिहड़ा राह लगदा है वो सब तो पहलू सीगा जिहड़ा आपां बहुत दिन पहलां भी इत्थे विचारिया सीगा कि ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਮੈਡਲ ਵਹਾਉਣ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ FIR ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਤੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ FIR ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦਲੀਲ ਤਕਰੀਰ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ ਛੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 8 ਜੂਨ ਹੈ ਜੀ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਆ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੀ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਲੋਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਾ, ਰਾਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲਟਕਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਖਤਮ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਹਟਦੀ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਬਚਦਾ, ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। अनुराग ठाकर ਨਾਲ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। अनुराग ठाकर ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖੇਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਸੀ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਸੀ, ਬਨੇਸ਼ ਫੋਗਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਣ ਜੂਗੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਓ। ਫਿਰ 2 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕੀ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੈਸ ਨੋ, ਜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਢੰਗ ਹੋਰ ਹੋਣੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ 'ਚ 4 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਡੀ ਫਸਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜਦੇ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਦਾ ਫਿਕਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨ ਰਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਗੀ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਤੇ ਆ ਤੁਕਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲਣ 'ਚ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, VIP ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜਾਅ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੱਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਓਏ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੂਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹੇ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਫਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਗਣਾ, 3-4 ਨਵੇਂ MLA ਵੀ 2-4 ਨੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ SCBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਂਗ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣ ਲੱਗ ਗਏ MLA ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕੋ ਟਿਕਟ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕਾ ਲਿਆ MLA ਬਣਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ
ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇੜ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਕਿ 10 ਭਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਵਾਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, SC BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਣ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ? ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਜੀ 2-2 ਸਕੋਟ ਗੱਡੀਆਂ, 30-30 40-40 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ MLA ਨਾ MP ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ 3 ਨਾ 13 ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਿਆ। ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ VIP ਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਂਡ ਕਲੂਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ 80 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਲੈਂਡ ਕਲੂਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਊਗੀ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗੀ ਵੀ? ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ 2 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ 1 ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 80 ਕਮਾਂਡੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਨੇ ਜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆ? ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਰ ਪਾਉ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 19,000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨਸਰ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਟੀਮਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁੰਜਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਭੱਠੀਆਂ ਵੀ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਢੋਲ ਵੀ ਫੜ ਲਏ, ਕੈਨੀ ਵੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਪਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਚੀ ਲਾਹਣ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ
ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ 19,200 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚਾ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦਰਜਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ 1.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 18-19 ਭੱਠੀਆਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 3-3 4-4 ਢੋਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਠੀਆਂ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਸਮਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਖਬਰ ਲਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਭੱਠੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।